கொஞ்சம் கவனிங்க. நம்ம கிட்ட யாரோ ஏதோ சொல்றாங்க. ஹெல்தியா இருங்க, மகிழ்ச்சியா வாழுங்க. ஒன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு, நாம யாருமே இந்த ஆம்புலன்ஸோட சத்தம் நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கணும்னு விரும்ப மாட்டோம். சரிதானே? அதான் பயமே. நோய பத்தின பயம் எல்லாருடைய மனசுலயும் ரகசியமா உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா ஆனா நாம யாருமே இத பகிரங்கமா ஒத்துக்க தயாராவே இல்ல. இவரை பாருங்க. என்ன? எனக்கு வியாதியா? உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா? இந்த ஜலதோஷம், இருமல், அசிடிட்டி, தலைவலி இதெல்லாம் வியாதியா என்ன? சும்மா ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டு வேலையை முடிங்க. இந்த ஓட்டமான வாழ்க்கையில நிக்கவே கூடாது. வாழ்க்கையில நோயில படுக்க எங்கேயா நேரம் இருக்கு? அதோட எங்கிட்ட இப்ப மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸும் இருக்கு. சோ நோ வரிஸ். எஸ் சார். யா. நல்லா கழுவிட்டல. எனக்கு என்ன வியாதி இருக்குன்னு? சுத்தமான காத்துக்கு நடுவுல வாழறேன், நல்லா உழைக்கிறேன், நல்லா சத்துள்ள உணவு சாப்பிடுறேன். அதுக்கு மேல எனக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்ல. இன்னி வரைக்கும் நான் ஒரு மாத்திரை கூட சாப்பிட்டதில்ல, ஒண்ணு கூட. எனக்கு என்ன பெருசா வியாதி வந்துட்டு போகுது அண்ணே? நான் இப்பதான் விஆர்எஸ் வாங்கினேன். இப்ப கடை வச்சிருக்கேன். இது சும்மா டைம் பாஸுக்காக. வாழ்க்கை பூரா வேலை செஞ்சிட்டேன். இனிமே ஓய்வு எடுத்துக்க போறேன். தூக்கி போடுங்க சார் அந்த வியாதிகளை. ஒரு நிமிஷம். ஒருவேளை உங்க கண்ணு என் விஆர்எஸ் பணத்து மேல நிச்சயம் இல்ல? இந்த நோய்கள் இருக்கு, இது உங்க பைய காலியாக்கும். வேற ஒன்றும் செய்யாது. கடன் அடைக்க முடியல, சொந்த வீடு வாங்க முடியல. கல்யாணம் ஆகி 5 வருஷம் ஆச்சு. என் பொண்டாட்டிக்கு 1 கிராம் தங்கம் வாங்க முடியல. நோய்க்காக பணத்தை எங்கேருந்து கொண்டு வருது? அதனால நான் நோய்வாய்ப்படுறது இல்ல. போங்க, சீக்கிரம் வேலையை முடிங்க. போங்க போங்க. என்ன, நான் கொஞ்சம் அமைதியா பேசணுமா? எனக்கா வியாதியா? நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல. முதலாளியில இருந்து எல்லாருக்கும் என்ன நல்லா தெரியும். இங்க இருக்கிற எல்லாரும் என்ன பார்த்து பயப்படுறாங்க. அப்புறம் வியாதியாவது ஒண்ணாவது. ஒரு வேலையாவது ஒழுங்கா செய்ய மாட்டியா? எல்லாத்தையும் நானே செய்யணும். நகரத்துல இருக்கிற பொம்பளைங்களுக்கு வேணா வியாதிகள் வரலாம், என்ன மாதிரி கிராமத்து பெண்களுக்கு வராது. என்னையே எடுத்துக்கோங்க, மைல் கணக்கா நடக்கிறேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. இது எல்லாமே வேலை செய்யாம தப்பிக்க ஒரு காரணம் தான். என் மருமகளையே பாருங்களேன், எப்ப பார்த்தாலும் வியாதியாமா. ഇത് ഇന്നും അറിയിക്കാതെ അങ്ങ് എത്തിയോ? കുറേയേറെ ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാലോ. സുഖാണോ സുഹൃത്തെ? പരമസുഖം. അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ? ഇതിലും സുഖമായിരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? എന്താ ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ എന്താ? അതെ, അതും ശരിയാ. പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി നന്നായാലോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? വെറുതെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്താ? അതെ, ഇതെങ്ങനെ സഫലീകരിക്കുമെന്ന് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമോ ഇല്ലയോ? ഇനി സ്വാർത്ഥതയും പരമാർത്ഥവും രണ്ടിന്റെയും നേട്ടം ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ നല്ലതല്ലേ? അർത്ഥം? അതെ, ഇൻഡസ് ഹെൽത്ത് പ്ലസ് അവരുടെ ഇൻഡസൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യത്തോടൊപ്പം ബിസിനസ് അവസരവും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കൂ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ചെക്കപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രത്യേക തുക നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നേ? അതെ, അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ചേർത്ത ഇൻഡസൈറ്റ്സ് മുഖേന വേറെയും ആളുകൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്താൽ അതിനും നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കും. അതായത് ചെയിൻ ലിങ്ക് പോലെ? അല്ലല്ല, ചെയിൻ ലിങ്ക് പോലല്ല. ഈ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച മഹത്തായ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന നവീന ആശയമാണിത്. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പരക്കെ അംഗീകരിച്ച വ്യവസായ ശൃംഖലയാണ്. അത് ശരി. മെമ്പർ ആയതിനു ശേഷം ഹെൽത്ത് പാക്കേജും ഹെൽത്ത് പെൻ കാർഡും നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ നേട്ടമായിരിക്കും. ഇനി ബിസിനസ് ചെയ്യണമോ? ഇത് നിങ്ങളുടെ ബോണസ് ആയിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? അതെ, എന്നാൽ ഇത് കേവലം ബോണസ് മാത്രമല്ല. ഇൻഡസൈറ്റ്സുകളുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിനും ഇൻഡസ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ധാരാളം കോൺഫറൻസുകൾ നടത്തുന്നു. അതിലൂടെ ഇൻഡസൈറ്റ്സിന് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും വിദേശത്ത് പോകാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത കണക്കിലെടുത്ത് ഇൻഡസ് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങളും കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡസൈറ്റ്സിന്റെ മക്കൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്, രക്തദാനം, യുവശക്തി ബോധവത്കരണം ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം പരിപാടികളും അവർക്കുണ്ട്. വാവ്, ഇൻഡസ് പ്ലസ് ഓരോ വസ്തുവിനും പ്ലസ്, ഹെൽത്ത് പ്ലസ്, മണി പ്ലസ്, ഇത്രയൊക്കെ ആമുഖങ്ങൾ. അതെ, സത്യമാണ്. എത്രയെത്ര ഇൻഡസൈറ്റ്സുകളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറി ഇൻഡസിൽ വന്നിട്ട്. പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചായി, അവരുടെ ജീവിത വീക്ഷണം തന്നെ മാറി, പെരുമാറ്റം തന്നെ മാറി. ഹാ, ശരിയാണ്. എങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നില്ലേ ഇൻഡസിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനായി? ഹാ, പിന്നില്ലേ, ഞാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു. ശരി, എങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കാം, അതാണ് നല്ലത്. ಜಾಂಪನ ಬೀರ್ಬಲ್ ತುಂಬಾ ಚತುರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಅದು ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದೇ?